Okay, good evening, my dear students. In the last class, we have discussed about organic chemistry. We came to know that organic chemistry is a branch of chemistry in which we study about carbon and its compounds. Carbon and its compounds. So, in the last class, we also learned that why is that carbon is having this many compounds? Because carbon is a tetravalent element. Carbon is a tetravalent element. It has a special property known as catenation. It has a special property known as catenation. That is, carbon can form covalent bond with another carbon atom. Carbon can form covalent bond with another carbon atom to form long chain carbon compounds. To form long chain carbon compounds. Among the chains, we have learned that there are three types of chains. One is straight chain, another one is branched chain, and another one is a circular. Another one is circular. There are how many types of chains? Straight chain, branched chain, and closed chain. Closed chain. This we have learned in the last class, and we came to know that for a compound there are two types of formula. One is molecular formula, other one is structural formula. There are some compounds which have same molecular formula but different structural formula. We call them as isomers. We call them as isomers. Okay. Now let us know about a new thing, that is hydrocarbons. Hydrocarbons. ಏನು ಸರ್ ಇದು hydrocarbon? ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ hydrogen and carbon. Hydrogen and carbon. The compounds which are formed by carbon and hydrogen are called as hydrocarbons. Okay, make a note. What are hydrocarbons? What are hydrocarbons? Carbon compounds which contain carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. Once again I repeat, carbon compounds which contain carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. Hydrocarbons. Okay. Now look here. Classification of hydrocarbons. Hydrocarbons. Nodi ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ. First, based on their chain, open chain compounds and closed chain compounds. Open chain compounds and closed chain compounds. And then saturated compounds and unsaturated compounds. In the unsaturated compounds, we have alkenes and alkynes. In closed chain compounds, we have homocyclic, heterocyclic, aromatic and alicyclic. Aromatic and alicyclic. This is classification of hydrocarbon. So firstly, what are hydrocarbons? The compounds which are formed by carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. Okay. So classification of hydrocarbons. So based on their chains, chain prakara namge ಎರಡು ತರ ಇದೆ. Open chain compounds and closed chain compounds. ಒಂದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್. So we have
We have different types of hydrocarbons, different types of hydrocarbons. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮರಿ. So this you can take a screenshot or I will write it afterwards. Okay, ಇಲ್ಲಿ types of hydrocarbons. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Saturated carbon compounds, saturated hydrocarbons. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಾವು CH4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆಲ್ಲ ಮೀಥೇನ್ಗೆ CH4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಇಂದ H ಗೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ H ಗೊಂದು. ಸಿ ನಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೋಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ another 4 electrons of 4 hydrogen atoms. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ CH4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, C2H6. 2 ಸಿ ಇದೆ, H ಅನ್ನೋ 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್? What are saturated hydrocarbons? The hydrocarbons in which there is a single bond between carbon atoms. The hydrocarbons in which there is a single bond between carbon atoms is called saturated hydrocarbons. Saturated ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಏನಂತೀವಪ್ಪ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ನೋಡೋದ್ರೆ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಬರೀ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್? Alkanes are saturated hydrocarbons in which the carbon atoms are connected by only single bond. Once again I repeat, alkanes are saturated hydrocarbons. One line ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, saturated hydrocarbons are the hydrocarbons in which there exists a single bond between carbon atoms. Saturated hydrocarbons are the hydrocarbons in which there exists a single bond between carbon atoms. Single bond between carbon atoms. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಬಾ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ CnH2n+2. CnH2n+2 ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ CnH2n+2. ಸೊ ಮೊದಲನೇದೇನು? C1, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ C1, 2 1s are 2 + 2 4, CH4 ಮೀಥೇನ್. ಎರಡನೇದು N2 ಕೊಡು, C2H2n+2, C2H6. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಥೇನ್.
ಮೂರು ಕೊಡು. C3H2 3s are 6, 6 plus 2 8 propane. ನಾಲ್ಕು ಕೊಡು. C4 2 4s are 8 plus 2 10, C4H10 butane. ಸೊ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ CnH2n plus 2, CnH2n plus 2. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು C1 ಆದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್, ಎರಡನೇದು ಈಥೇನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಪೇನ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಆಮೇಲೆ ಪೆಂಟೇನ್, ಆಮೇಲೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಎಪ್ಟೇನ್, ಆಕ್ಟೇನ್, ನಾನೇನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ರಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಂಟಗನ್, ಪೆಂಟಗನ್, ಹೆಪ್ಟಗನ್, ಹೆಕ್ಸಗನ್, ಆಕ್ಟಗನ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅರ್ಥ ಇದೇನ್ರಿ? CH4 ಅಂದ್ರೇನು ಮೀಥೇನ್, C2H6 ಅಂದ್ರೇನು ಈಥೇನ್, C3H8 ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳೋ ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಪೆಂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್, 2 ಇದ್ರೆ ಈಥೇನ್, 3 ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್, 4 ಬ್ಯೂಟೇನ್, 5 ಪೆಂಟೇನ್, 6 ಹೆಕ್ಸೇನ್, 7 ಹೆಪ್ಟೇನ್, 8 ಆಕ್ಟೇನ್, 9 ನಾನೇನ್, 10 ಡೆಕೇನ್, 11 ಯುಡೆಕೇನ್, 12 ಡೋಡೆಕೇನ್. ಇದು IUPAC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮೂರನೇ ವಿಷಯ, ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ CnH2n plus 2, CnH2n plus 2. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ C1 ಕೊಟ್ಟಾಗ CH4 ಮೀಥೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, C2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಥೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, C3 ಆದಾಗ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆದಾಗ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಆದಾಗ ಪೆಂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಆದಾಗ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 7 ಎಪ್ಟೇನ್, 8ಗೆ ಆಕ್ಟೇನ್, 9ಗೆ ನಾನೇನ್, 10ಗೆ ಡೆಕೇನ್, 11ಗೆ ಯುಡೆಕೇನ್, 12ಕ್ಕೆ ಡೋಡೆಕೇನ್, ಡೋಡೆಕೇನ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮೀಥೇನ್. Methane is the first member of alkanes or saturated hydrocarbon. This is also called as marsh gas. Very beautiful, simple ನೋಡಿ. Methane. Methane ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ, ಮಾರ್ಷ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಮೀಥೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳೋ, ಮಾರ್ಷ್ ಗ್ಯಾಸ್. Methane is the first member of alkanes are saturated hydrocarbons, are saturated hydrocarbons. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಷ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಳೆತು ನಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಷ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾರ್ಷ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್? Which is the first member of alkanes? Methane is the first member of alkanes or saturated hydrocarbons. Methane is the first member of alkanes or saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. ನಾವು ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿ? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಟೂ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಸರ್ ಅದ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಂತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ? ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿಲಿ.
CH4 ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕು, C2H6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕು, C3H8 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕು, C4H10 ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕು, C5H12 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪೆಂಟೇನ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? pentane. This we call as homologous series. Homologous series. So, buddy, what do you mean by homologous series? Give example. What do you mean by homologous series? Give example. A homologous series is a family of organic compounds with the same general formula, similar chemical properties, and successive members differs by CH2. Once again I repeat, a homologous series is a family of organic compounds with the same general formula, similar chemical properties, and successive members differ by CH2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ CH2. ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ? ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ we are discussing about saturated hydrocarbons. We are discussing about saturated hydrocarbons. These saturated hydrocarbons are also called as alkanes. In this alkane, the first member is methane, and this methane is also called as marsh gas. And then we discussed with this general formula CnH2n+2. ನೋಡಿಲಿ 1 2 1 2 1 2 ಗಮನಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು. CH4ಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಎರಡು H ಹಾಕು, C2H6 ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿ ಎರಡು H ಹಾಕು, C3H8. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿ ಎರಡು H ಹಾಕು, C4H10. ಈ ತರ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು? In arithmetic progression. 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12. This is called as a homologous series. In chemistry we call this as homologous series. And then this CH2 is called as the common difference. Methane is CH4. Next homologous CH4 plus CH2 equals C2H6 ethane. CH4ಗೆ ಒಂದು CH2 ಹಾಕಿದ್ರೆ we get C2H6 ethane. ಆ C2H6ಗೆ ಪೆಂಟೇನ್ ಇದೆ, C5H12. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು CH2 ಹಾಕಿದ್ರೆ C6H4 ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಏನ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಗಟ್ ಮಾಡೋಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಒಂದು CH2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆಯಾ? ಓಕೆನಪ್ಪ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. These saturated hydrocarbons are called as alkanes. General formula is CnH2n+2. And then the first member is methane. It is called as marsh gas. Second member is ethane, propane, butane, pentane, hexane. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ CH2 ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಮನಿಸು, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH4 ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ C2H6,
ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಡಸ್ ದ physical properties of compounds in homologous series increases? Why does the physical properties of compounds in homologous series increases? Why does the physical properties of compounds in homologous series increases? Why does the physical properties of compounds in homologous series increases? The melting and boiling points increases with increasing molecular mass. The melting and boiling point increases with increasing molecular mass. Hence, there is a gradation in physical properties. Hence, there is a gradation in physical properties. Hence, there is a gradation in physical properties. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 10 kg ಇರೋ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಟ್ಲತ್ಬೋದು. 20 kg ಮೂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 20 kgದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 20 kg ವಿಲ್ ಬಿ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to go for unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀವಪ್ಪ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಬರೀ what are unsaturated hydrocarbons? What are unsaturated hydrocarbons? Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms. Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons. ಈ unsaturated hydrocarbons ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂತ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. Here, write the differences between saturated and unsaturated hydrocarbons. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲೇನು? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಂತ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಂತ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್.
ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. Saturated are less reactive, unsaturated are more reactive. Unsaturated are more reactive. So unsaturated ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಗೀಟ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್. C2H4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? C2H4. ಇದನ್ನೇನು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಪ್ಪ? ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ನೋಡು, ಕೇನ್, ಕೀನ್, ಕೈನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ alkenes? Alkenes are unsaturated hydrocarbons in which the 2 carbon atoms are connected by double bond. 2 carbon atoms are connected by double bond. Enta karitepadana alkenes. Alkenes are hydrocarbons. Bari hydrocarbons alla, unsaturated, ಅತೃಪ್ತರು ಅಂತೀವಿ. ಅತೃಪ್ತ. ತೃಪ್ತಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅತೃಪ್ತ. ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ. ತೃಪ್ತಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಅತೃಪ್ತ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. Alkenes are unsaturated hydrocarbon in which the 2 carbon atoms are connected by double bond. ತಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ದಪ್ಪಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ 2 ಗೀಟ್ ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಗೀಟು. ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಈ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ನೇಮು ಕೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಆ ಥರ ಇವ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಗೈಕ್ವಾಡ್, ಆ ಥರ ನೇಮ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದ್ರ ನೇಮ್ ಈನ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಈನ್. ಏನು ಈನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಈಥೀನ್, ಪ್ರೊಪೀನ್, ಬ್ಯೂಟೀನ್. They are referred as olefins. Olefins. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. Alkenes, the name of these hydrocarbons ends with ene. Their general formula is CnH2n, CnH2n, CnH2n. They're referred as olefins. Olefins. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮರಿ. n=1 ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್? n=1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. n=2 ಕೊಡಿ. C2, 2 2s are 4, C2H4. 3 ಕೊಡು. 3 2s are 6, 4 ಕೊಡು. 4 2s are 8. ಸೊ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು? ಈಥೀನ್. 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೋಪೀನ್. 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ಯೂಟೀನ್. 5 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೆಂಟೀನ್. ಬಲ್ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ಇದು ಒಂಥರ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಹೆಸರು ನೋಡು, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಈನ್. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n. They are referred as olefins. Example: ethene, propene, butene.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? So general formula is CnH2n. The ratio of carbon atoms to the hydrogen atoms is 1:2. Ratio of carbon atom to hydrogen atoms is 1:2. 1:2. So alkenes, alkenes andreno, they are unsaturated hydrocarbons with general formula CnH2n. CnH2n. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಬರೀ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. Alkynes are unsaturated hydrocarbons that contain triple bond between carbon atoms. So, alkanes single bond saturated. Alkenes double bond unsaturated. Alkynes triple bond. Matam heltini. Alkanes single bond, alkenes double bond, alkyne triple bond. Alkynes are unsaturated hydrocarbons that contain triple bond between carbon atoms. Once again I repeat, alkynes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated. Alkynes are unsaturated. Alkynes are unsaturated hydrocarbons that contain triple bond between carbon atoms. The name of these hydrocarbons ends with "-ine". "-ine". Names of these ends with "-ine". Alkynes, general formula barima. CnH2n minus 2. Nodo. Saturated ಅಲ್ಲಿ CnH2n plus 2. Saturated ಅಲ್ಲಿ CnH2n plus 2. Alkenes ಅಲ್ಲಿ CnH2n. Alkynes ಅಲ್ಲಿ CnH2n minus 2. ಹೋಗತ್ತೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಪ್ಪ ಈಥೈನ್, ಪ್ರೊಪೈನ್, ಈಥೈನ್, ಪ್ರೊಪೈನ್, ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Alkanes ಅಲ್ಲಿ ಈಥೇನ್, alkenes ಅಲ್ಲಿ ethene, alkynes ethine, alkanes single bond, alkenes double bond, alkynes triple bond, CnH2n minus 2, ethine, propine, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟೈನ್, ಪೆಂಟೈನ್, ಹೆಕ್ಸೈನ್, ಆಕ್ಟೈನ್, ಟೈನ್. So now please copy this. Write the differences between alkanes, alkenes and alkynes. ಈ ಟೇಬಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. The whole thing which I told from the beginning of this class is in this spreadsheet. 3 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. Alkanes, alkenes, alkynes. They are saturated. They are unsaturated. They are unsaturated. Next. They have single bond between carbon atoms. They have double bond between one of the carbon atoms. They have triple bond between one of the carbon atoms. Their general formula is CnH2n plus 2. General formula is CnH2n. General formula is CnH2n minus 2. Their name ends with "-ine". Their name ends with "-ine". Their name ends with "-wine". ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭಕ್ತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಭಕ್ತ. ಮುನೇಗೌಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನೋ ಏನ್ name end with "-ane" andreno alkane saturated. Name end with "-ine" unsaturated. Name end with "-ine" unsaturated. Adralli name ends with "-ine" alkene. Name ends with "-ine" alkyne. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ is colorful. Physics is wonderful. Biology is lifeful. Science ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, if you learn science, it
gives a set pattern to your life. Science is a systematic study of knowledge. Science ಓದಿರೋನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಕರೋನಾನೇ ಬರಲ್ಲ, ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಯನೇ ಪಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ನೀಟಾಗಿ ಊಟ ತಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕರೋನಾ ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗಡಿಷ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ CnH2n+2, alkenes CnH2n, alkynes CnH2n-2. Okay, the same thing which I have given in detail. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, the whole thing is in this sheet. Okay, next. ಈಗ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? Classify the following into alkanes, alkenes and alkynes. Alkanes, alkenes and alkynes. ಸರ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಹಾಕೋಣ. C5 ಇದೆ, CnH2n+2 ಕೊಡು. CnH2n+2. C5 ಅಂದರೆ 5, 5 2s are 10+2 12. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್? CnH2n. n 5 ಕೊಡಪ್ಪ. 5 5 2s are 10. ಸೊ C5H10 is alkene. C3H8 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3 2s are 6, 6 + 2 8. ಸೊ C3H8 is alkane. ಓಕೆ, C6H10 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡು, 6 2s are 12, 12 + 2 14. ಅದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲ. 6 2s are 12, ಆಲ್ಕೀನು ಅಲ್ಲ. 12 - 2 10, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್. ಮೂರನೇದು ಆಲ್ಕೈನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮ. C4H10, 4 2s are 8 + 2 10, ಆಲ್ಕೇನ್. ಐದನೇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 7 2s are 14 + 2 12, ಆಲ್ಕೇನ್. ಇದು 2 2s are 6 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. 5 2s are 10, 1:2 ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್, ಪ್ಲಸ್ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೇನ್, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು C5H10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, alkene. C3H8, 3 2s are 6, 6 + 2 8, alkane. 6 2s are 12, 12 - 2 10, alkyne. 4 2s are 8, 8 + 2 10, alkane. 7 2s are 14, 14 - 2 12, alkyne. 8 2s are 16, alkene. 8 2s are 16, alkene. Okay, we shall discuss about cycloalkanes in the coming class. ಬರುವಂತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು cycloalkanes ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, we discussed about types of organic compounds.